ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਬਿਦ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਸੰਗਤ ਭਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਹਮ ਆਪ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅਮਰਤ ਛਾੜ ਬਿਖੇ ਬਿਖ ਖਾਹੀ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਫੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਏਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨੋ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਲੰਤ ਜਮਤਰਾਸ ਮਟਾਈ। ਏਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਏਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਢਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਪ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਆਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ। ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰਾਰ ਕੰਸ ਕਰਥਾਰਥ ਕੀਓ। ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਵੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦੀਓ। ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਵ ਚਲਾ ਟਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज अपना पंज भौतिक शरीर संसार के लोगों तो अलोप कर लिया। वो भी दिन इस महीने में 28 कतक का किसी तो भुलिया होया नहीं है। सो इस करके साध संगत जी, ये कतक का महीना संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज का खास महत्ता वाला देशों विदेशों तो दुनिया आके उन्होंने नतमस्तक होने वास्ते उन्होंने इस धरती की मिट्टी अपने मत्थे ते लाने वास्ते सारे हिंदुस्तान विचों जिहड़े जिहड़े भी बाबा ज्वाला सिंह जी ते शरधा रखने वाले गुरमुखिया वो 27 कतक नूं रात नूं इत्थे दीवान लगते हैं, 28 कतक नूं भोग पै जाते हैं। सो थोड़े समय वास्ते विचार करनी है। सारी संगत जिन्नी बैठी गुरमुखो, गुरु अर्जन देव महाराज ने जीव दे मिलन वास्ते परमेश्वर दे मिलाप वास्ते ढंग तरीके दसे आ। की कठिनाइयां आउंदियां, रास्ते दे विच किहड़ा बिखड़ा पैंदा, कित्थों तय करना, कित्थों लंघना, किद्दां रब तक पहुँचना। ये गल्लां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी बाणी विच दसियां होईयां। किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। किरत उदां दी, किरत तां चोर भी किरत करदा, भले गुरमुख भी किरत करते हैं। किरत धर्म की होनी चाहिए है, किरत सच की होनी चाहिए है। जे किरत धर्म की नहीं तो परमेश्वर तो टुट जाता। परमेश्वर तो जीव टुट के जीव बन गया। जे परमेश्वर नाल जुड़ के फिर परमेश्वर बन गया। जे परमेश्वर वाले गुण किसी के अंदर आ जान तो उन्होंने परमेश्वर कह देंगे हैं। साध कर्म जे पुरख कमावे, नाम देवता जगत कहावे। जे साधा वाले कर्म कोई करू दुनिया नूं देवता कहन लग जाती है। इस करके दो चीज़ां हैं, किरत तां कर्म। कर्म जिहड़े गुरु ने दसे आ, कर्म बहुत मनुख करदा। इनू चंगे मंदे कर्म का पता भी है। कोई ऐसा बंदा नहीं जिन्हों चंगे मंदे कर्म का पता ना हो। झूठी गवाही देनी होवे, जज के मोहरे खड़ा बंदे दी लत्तां कंबदियां, अंदरों सच की आवाज़ आउंदी है। इनू पता झूठ आ, सच झूठ का इनू सारा ही पता। वो कर्म इदां दे मनुख करदा, वो कर्मा करके जीव परमेश्वर तो विछड़ गया। वो कर्म बनाउण वास्ते मेहनत करनी पैंदी आ। तुसीं हुण तां जिहड़े मेरी उम्र दे आ वो तां जाणदे आ, मेरे जिहड़े मेरे तो छोटी उम्र दे आ जां बीबियां भैणां जां बच्चियां छोटी उम्र दियां, इन्हां नूं नहीं पता। खूह दे उत्ते लज पानी खिंचते हुंदे सी बाल्टी नाल। थोड़ी लज कच्ची हुंदी सी तो वो जिहड़ी इट्टां दे उत्ते निशान पा दिंदी सी। हुण भी तुसीं पुराने खूहां ते देखियो, इट्टां दे उत्ते लज ने निशान पाए हुंदे। रस्सी आबत जात है, सिर पर होत निशान। जिहड़ा घड़ा हुंदा ना मिट्टी दा, ये घड़ा गोल हुंदा। ये मन भी घड़े मंगर गोल आ। इहनूं तुसीं घड़े नूं इदां खूह पक्के थां ते रख दे तो पानी पैंदा नहीं है, हिल जांदा। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ ਘੜੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ।
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਮੌਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਘੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਘੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਘੜੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੜੇ ਮੰਗਰ ਗੋਲ ਆ, ਏਦਾਂ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਖੋ, ਘੜੇ ਨੂੰ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਓ, ਰੱਖੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਇੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਘੜਾ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਹੋਊਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਵੈਸੇ ਰੋਗ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ। ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਆ, ਇੱਕ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਆ। ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੋਗ ਆ, ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਆ। ਇਹ ਦੋਏ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਏ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋਂ ਬਸਾਰਿਆ। ਬੇਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀ, ਫਿਰੇ ਜਿਉਂ ਬਿਤਾ ਲਿਆ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦੀਰਘ ਹੁੰਦਾ ਲੰਮਾ, ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੋਏ ਰੋਗ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਦੋਏ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਦੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋਏ ਸਮਝ ਲਓ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਪੱਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਖਰੇ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਸਹਿ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਦਿਸਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਦਰਖਤ ਵੱਢਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੱਢਦਿਆਂ ਵੱਢਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਲੰਘਿਆ, ਬੇਵਕੂਫਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਡਾਲੇ ਚੜਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਡੇਪਣਾ ਥੱਲੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਰਖਤ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੱਬੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਨੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਹੀ ਆ ਵੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਿੱਪਣਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਹਿੜਾ ਕਿਤੇ ਛਡਾਈਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਉਹ ਖੇਤ ਸੀਗਾ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ, ਮਰਿਆ ਮਗਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘੇ ਦਾ ਘੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ 2 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਘੜਾ ਹੀ ਚਕਾਉਣ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਜਾ 2 ਰੁਪਈਏ ਸੁਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਦ ਜੀਂਦੇ ਸੀ ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਿਓ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਜ਼ੇ ਹੀ ਮਰੇ ਆ, ਹਲੇ ਸਾਹ ਬਿਰਲਾ ਬਿਰਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋਭ ਦੀ ਆਂਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਫੇਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਰਾਜਾ ਨਿਰਗ ਨੇ 21 ਲੱਖ ਸਾਲ ਕੇਰਲੇ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗੀ। 21 ਲੱਖ ਸਾਲ। ਇਹ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਆ। ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਬੜੀ। ਤਾਂ 21 ਲੱਖ ਸਾਲ, 42 ਲੱਖ 43 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਤੇ 21 ਲੱਖ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੇਰਲੇ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲక్ష్మణ ਹਲੇ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕੇਰਲਾ, ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਪਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਢੂਗੇ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਅੱਤੋਵਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਦਹਿ ਦਿਸ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ, ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਹਕ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰਬ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣਦਾ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੂਲਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਘਰੇ ਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ 239 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। 239 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਸਹੇ ਦੀ ਜੂਨ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ।
इस करके नाम जपिया करो, सारे ही नितनेम करिया करो थोड़ा बहुता रोज। होर नहीं, बंदे की जून तो मिल जूगी, बंदे की जून तो मिल जू। जे पशु की जून चल गया फिर तो जन्मां दे विजोग लग जाने। नदी नालों नाला बिछड़िया, मुड़ के जिधर नूं गया पता नहीं दूर ही हुंदा चलिया गया। वो किते चोरां ने घोड़ा खोल के लिया, राह च सौदा कर लग पै। वो राह सौदा करना, कहते किन्ने पैसे लेने, कहते 500 रुपया। वो कहते महंगा है। वो मोहरे फेर लै गया घोड़ा। वो उन्हां तो भी गाहां चोर सीगे। कहते किन्ने दा देना, कहते 500 का। कहते चढ़ के देख लीए, कहते देख लो। वो चढ़ के घोड़े ते नठ गया, मुड़ के घोड़ा लभा ही ना। वो मुड़ के वापस तुरे आउण। वो पहले वाले गाहक कहते बेगिया, कहते बेगिया। कहते किदां, कहते सामे भाई बेगिया। ओ सामे भाई होर नहीं, मुड़ के बंदे की जून तो मिल जू। तुसीं नितनेम करिया करो, बंदे की जून तो मिल जूगी। सामे भाई सी, बंदा बन गया, मुड़ के फिर सही। एक बार बेमुख हो गया, मुड़ के पता नहीं किन्ना क टाइम लग जाए, गिणती नहीं कोई भी। बड़ी औखी गल है। कई रूहां तुरियां फिरदियां, मर के इत्थे ही तुरियां फिरदियां। एक कोई साडे गुआंढ बंदा मर गया सीगा, साडा माड़ा मोटा रिश्तेदार भी सी। उस पाठी ने किते पाठ कीता ही ना, सलोक महला 9वां पढ़ के भोग पाता। वो हुण अपने आके मित्रां दोस्तां दसदा फिरदा, मेरा पाठ करा दिओ, मेरा पाठ ही नहीं होया। वो लोकां नूं आके अपने मित्रां दोस्तां दे जा के दसदा फिरदा। कई बंदे उत्थे मर गया एक सैले दे कोल, वो हले मरिया पिया, मर के अपनी कुड़ी में जा वड़िया। जदों पाठ करन मड़ जा परे हो जाया करे, मुड़ के फिर कुड़ी च जा वड़िया करे। कुड़ी नौजवान कुड़ी, ओदा शरीर हले उदें पिया। फिर वो मरन और चक्कन वेले फिर किसी चेले नूं लियाए, उन्होंने कील के घरों बाहर कढ़िया। इदां दी औखी गल है। नितनेम करिया करो सारे ही, भावें थोड़ा भावें बहुता, करिया जरूर करो। किरत तां कर्म दोए चंगे करिया करो। गुरु अर्जन देव महाराज ने सानू कहा, मैं तो थानू कहना मेरी तो अपनी नहीं खरी होनी। किरत कर्म मेरी अपनी पता नहीं किदां दी होनी, मेरी तो रब्बे जानदा होना। तुसी सानू गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा, मैं भी तुहाडे पिछे ही हाँ। बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, खिन मैं कौड़े होए गए। किसी बंदे का 100 किला होवे ना, जिहड़ा मरन लगा होवे, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਤੇਰਾ 100 ਕਿੱਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਫਸੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਕਿੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਤੇਰਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਪੜੋ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅੰਤ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਈ ਸਮਾਨ ਸੂਈ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜਿਆ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ,
कहें थोड़ी मर्जी आ। किसी नूं श्राप नहीं दिता। ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਮੋਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪਾੜ ਪੱਟਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਬਬਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਬਰ ਨੱਠੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾੜ ਪੱਟੋ। ਉਹ ਪਾੜ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਆਈ ਪੁਲਿਸ, ਦੇਖ ਦੂਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਬਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਲੁਕਦੇ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੀ, ਔਖਾ ਜਗ ਮੈਂ ਹੋਇਆ। ਨਰਕ ਘੋਰ ਖੂਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਕੜੋ ਢੋਇਆ। ਤੇਲੀ ਸੰਦਾ ਬਲਦ ਨੇ ਤੁਠ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਜੋਇਆ। ਕੂਕ ਪਕਾਰ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਔਖਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਰੋਇਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੰਦਾ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਮੂੰਹੋਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਏਦਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਪੇਟੀ ਪੁੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਧਰ ਮਾਰੀ। 2 ਸਾਲ ਸਦਾਈ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਸਦਾਈਆਂ ਮੰਗਰ ਫਿਰੀ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਫਿਰ ਦਿਆਲੂ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਆ, ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਦਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਪੱਕੀ ਪੇਟੀ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਭਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆਇਓ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਈਏ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖਰ ਤੋਂ। ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਦਾਖਰ, 4 ਵੇਦ ਆ, 18 ਪ੍ਰਾਣ ਆ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ 27 ਆ, ਸੁਦਾਖਰ ਸੁਧ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਲਿਖੇ। ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੋ, ਚਾਹੇ ਓਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਲਿਖੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਊ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਚੌਂ ਕੁੰਟੇ ਮਾਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨੀਚ ਨੂੰ, 4 ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ, 4 ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।
ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਭਗਤ ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ, ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਪਾਣਾ ਗੰਢੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਟੋਏ ਟੋਰ ਸਮੇਟਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਿਓ ਪਸ਼ੂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਕਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸ ਤੇ ਰੋਵੇ ਰੋਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਚਾ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸ ਤੇ ਰੋਵੇ ਰੋਜ਼। ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਬੜਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਕਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਥਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਜੋ ਚਿਤਵੇ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਲੇਤਾ ਮਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਾਂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੌਕਰ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਕਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਭਈ ਜਦ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛਕ ਲਊਗਾ ਇਹ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਪੁੱਤ? ਭਗਤ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਚੱਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾ, ਗਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾ, ਚਾਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਉਨੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ, ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਸਰਾਧ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ, ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ 15-20 ਬਹਾਲਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਸਰਾਧ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਖੀਰਾਂ ਖੂਰਾਂ, ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਬਚਨ। ਉਹ ਛਕਦੇ ਛਕਦੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਖਾਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਪਤੀਲੇ ਪਤੂਲੇ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਖਣੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਤੀ। ਚਲ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ, ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਲ ਬਣਾਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਕ ਥੁੱਕ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ
ਉਹ ਗੁਆਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਥੱਕੀ ਹੋ ਜੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣੇ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਉਦਾਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਦੱਸ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨੱਠ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੀ ਗਾਈਆਂ ਬਾੜ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਬੜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਫਿਰ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਏ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਦੋ ਖਿਰਤੋ ਸਕਿਰਤੋ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ 3-4 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ, 1-2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਕਰਾ ਮਸਤਕ ਬਸਤਾ ਸੁਰਸਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੇ, शिव जी के मथे ते बसदा चंद्रमा, रोज गंगा च इशनान करदा, कुल मध्य जन मिलियो सारंग पान रे। ओदी कुल विच भगवान कृष्ण ने जन्म भी लिया। कहंदे कर्म कर कलंक मफीट सरी, ओदा कलंक मेट नहीं सके। हो दूजा परमाणु नहीं दिता, अमृत ससिय तेन लक्ष्मी, कल पत्तर शिखर सुनागर, नदी चे नाथ। अमृत, चंद्रमा, काम तेन गऊ, लक्ष्मी, ये चीजा समुद्र चों निकलियां। अमृत ससिय तेन लक्ष्मी, कल्प कल्प वृक्ष, उच्च सरबा घोड़ा, धनांतर वैद, ये कहते सारे समुद्र चों निकले। सारिया नदियां का राजा समुद्र, 999 नदी रोज समुद्र च पैंदी आ। कहते पर कर्म कर खार मफीट सरी। अगस्त मुनि ने 2.5 चूड़ियां करके पी लिया। वो टटीरी दे आंडे ना सी दिंदा, वो टटीरी ने आंडे, अगस्त मुनि ने 2.5 चूड़ियां करके पी लिया। वो सारा लूण बनाता, वो पेशाब करके कढ़िया। कहते वो साले ते कर्मा दा करके खारा, कर्मा करके। फिर उन्होंने एक प्रमाण होर दिता, कहते दादी ले लंका गढ़, ओ पाड़ी ले रावण बण, सल बसल आण तो खीले हरी। लंका दा गढ़ तोड़िया, रावण दा बण पटिया। संजीवनी बूटी लिया के रामचंद्र महाराज नूं खुश भी किया। कर कर्म कर कच्छ मफीट सरी। पिछले जन्म में हनुमान डाके मारदा सी, जिहड़ा बंदा देखना उहदे कपड़े ला लेने, कपड़े ला के कशहरा कला ही छड़ देना, कपड़े सारे खो लेने। वो कपिल मुनि किते जांदे सी, महात्मा दिव्य दृष्टि वाले महात्मा सी। उन्हें मारिया दबका, खोल दे जो कुछ हैगा। वो महात्मा कहने लगे, ओ पुरुषा होश कर, क्यों लंगूर मांगा चंगा लेना। बिरती हो गई निर्मल, पता लग गया मैं लंगूर मैनू बनना पैना। कहता महाराज हुण तुसीं तां मैनू बचन करता, लंगूर तां मैनू बनना पैना। भी मेरे ते मेरे दया कर दिओ, खेमा कर दिओ मैनू। कहंदे कीते कर्मां दा फल तैनूं भोगना पैना। जिहड़े तूं लोकां दे कपड़े लाए ना, जद तू शरीर ते कपड़ा पाऊंगा तेरे शरीर नूं अग लग जाए। कहते रामचंद्र महाराज हनुमान दे कपड़ा नहीं पवा सके, सिर्फ कच्छा ही रहा। कर्म कर कच्छ फीट सरी, कर्मा करके कच्छा ही कला ही। तुसीं जिथे देखोगे हनुमान की फोटो कला कच्छा ही होगा।
इस करके गुरमुखो अभ्यास करिया करो। जिदा खूह की मौन ते पै जाती डुबली जी घड़ा खड़ जाता, मन भी खड़ जाता। मन गोल आ, घड़े मंग रहा, ਇਹਦਾ रखदे मूँह बिंगा हो जाता। ਇਹਦਾ ਇਹ सुरत शब्द ਨੂੰ फड़दी नहीं आ। जब तुम रोज़ घड़ा रखोगे ना पक्के थैं ते, तुम खूहां ते जाके देखो जो पुराने खूह आ, वो घड़िया ने डुबलियां बनाइया आ, वो फिर बीबियां फड़दियां नहीं सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रख देना घड़ा सीधा। इदा इन्ने बचन प्रवान करो। सारी संगत फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा।